next topic is definitions and properties of soil. Definitions and properties of soil. राईट. आता मला सांगा की स्टील मध्ये स्टील किंवा वूड घ्या, राईट, आणि सॉइल मध्ये काय फरक आहे? व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन स्टील, वूड अँड सॉइल इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर? त्याचं जो फॉर्मेशन आहे किंवा स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामध्ये फरक काय? किंवा कॉन्क्रीट घ्या, बेसिक डिफरन्स काय? आता वूड मे बी सॉइल पेक्षा कमी डेन्स असेल, वी डोंट नो. व्हॉट इज द डिफरन्स? बेसिक डिफरन्स काय? ओके, लक्षात घ्या, स्टील किंवा वूड किंवा कॉन्क्रीट जे आहे ते सगळे होमोजिनियस मिक्सचर आहेत. ऑल दीज आर होमोजिनियस मिक्सचर, राईट. वी विल नॉट फाइंड एनी व्हाईट्स दिअर. तिथे तुम्हाला व्हाईट्स बघायला नाही भेटणार, राईट. आणि मोस्टली आपण प्रयत्न करतो की व्हाईट्स ठेवायचेच नाही. ज्यावेळेस आपण कॉन्क्रीट बनवतो, वी ट्राय फॉर नो व्हाईट्स. स्टील नो व्हाईट्स. वूड पण आपण प्रयत्न करतो की व्हाईट्स नसावं, डेन्स वूड असावं, राईट. बट व्हॉट अबाउट सॉइल? So soil is not a composite material or homogeneous material like wood or steel. Soil is having soil solids. Soil is having soil solids like this, and in between solids, there are enclosed voids. Are you getting what I am saying? Difference समजलाय? Wood किंवा steel असं नाहीये, ठीक आहे. Soil is having soil solids, and in between solids there are voids. Enclosed voids म्हणतो आपण त्याला. थोडे जास्त काढावं लागतील मला एक आयडिया येण्यासाठी. राईट. So air, water, solid particle made by soil. Okay. Now I am saying the soil is having soil solids, and in between solids there are enclosed voids. Now remember, these voids may get filled with water or they may remain empty. Are you getting what I am saying? These voids between soil particles, they may get filled with water or they may remain empty. Empty म्हणजे काय? They will get filled with air when there is water table. Now let's say if there is water table here, या ठिकाणी water table आहे, right? Now can I say the voids below water table will get filled with water, right? Voids below water table will get filled with water, and voids above water table will get filled with air. समजतंय का? Okay. Now there is something called as phases in a soil. There is something called as phase in a soil. Now what is meant by phase? Phase is nothing but it is one distinct part of the soil. One distinct part of the soil. आता सॉइलचा डिस्टिंक्ट पार्ट कुठला असू शकतो? वन डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द सॉइल. वन डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द सॉइल म्हणजे काय? जस्ट लेट्स से सॉलिड आहे, सॉलिड एक वन डिस्टिंक्ट पार्ट आहे. एअर आहे इथं, दॅट इज वन डिस्टिंक्ट पार्ट. वॉटर आहे इथं, दॅट इज वन डिस्टिंक्ट पार्ट. समजतंय का? That is called as phase. Phase is nothing but one distinct part of the soil. Now let's say if I am taking soil from this area. समजा मी ह्या एरिया मधली सॉइल घेतली. If I am taking soil from this area, या एरिया मधून मी सॉइल घेतला वॉटर टेबलच्या वरचा.
Now, can you tell me how many phases are there? How many phases are there? किती phases असतील? Right? There will be two phases. त्याला आपण म्हणतो two phase system. That is called as two phase system. कुठले कुठले phases आहेत? एक आहे एअर आणि एक आहे सॉलिड. एअर आहे आणि सॉलिड आहे. आणि हा सॉइल कसा आहे? इट इज द ड्राय सॉइल. सॉइल कसा आहे? ड्राय आहे. आर यू गेटिंग व्हॉट आय एम सेइंग? नाउ if I am taking soil from this area, how many phases are there? Can you tell me? How many phases are there? Two again, right? This is also a two-phase system. Two-phase system, right? And soil कशी आहे इथं? This is called as दोन phases कुठले असतील? Water आणि solid. And this is called as saturated soil. Are you getting? This is called as saturated soil. And now submerged म्हणा, saturated म्हणा, right? पण प्रत्येक saturated soil submerged नसते एवढं लक्षात ठेवा. Every saturated soil cannot be submerged. Every submerged soil is saturated, but every saturated soil is not called submerged. Are you getting, Rahul? Okay. Now, suppose if I am taking soil from this area, now can you tell me how many phases are there? Three phases: air, water, and solid. Air, water, and solid. This is called as three-phase system. Three-phase system, right? It is called as three-phase system. And हा soil कसा आहे? This is called as partially saturated soil. Partially saturated soil, right? So can I say soil can exist either in two phases or three phases? Soil will exist in two phases either when it is dry or when it is saturated. Either when it is dry or when it is saturated. And soil will exist in three phases when it is partially saturated. When it is partially saturated. समजले का? आले लक्षात? फेज सिस्टम समजले काय ते? समजले का नाही समजलं? ओके, परफेक्ट. ओके, दिस इज द बेसिक कन्सेप्ट, राईट? सो व्हाईट्स लक्षात ठेवा, कन्फ्युज होऊ नका. बरेचसे लोक असं म्हणतात की व्हाईट्स जर वॉटरनं फिल झाले तर व्हाईट्स नसतील. व्हाईट्स आर बोथ फिल्ड विथ एअर अँड फिल्ड विथ वॉटर. त्याला आपण व्हाईट्स म्हणतो, राईट? व्हाईट्स आर बोथ फिल्ड विथ वॉटर अँड फिल्ड विथ एअर. नेक्स्ट, आता आपण पहिले थ्री फेज सिस्टम बघूया, राईट? ओके, सो सी अ थ्री फेज सिस्टम. Three-phase system, it is present in partially saturated soil. Three-phase system, it is present in partially saturated soil, right? Now, let's consider, let's take okay, three-phase system. मी डायरेक्टली फेजेस दाखवत नाही तुम्हाला. लेट्स से हा सॉइलचा क्रॉस सेक्शन एरिया आहे ए,
क्रॉस सेक्शन एरिया A. हा सॉइलचा टोटल डेप्थ आहे. द टोटल डेप्थ ऑफ सॉइल. आर यू गेटिंग? दिस इज द टोटल डेप्थ ऑफ सॉइल. आणि ह्या डेप्थ मध्ये असे सॉइल पार्टिकल्स आहेत. Right? Just wait. Now this is the phase diagram. This is not a phase diagram. Actually, this is the actual soil. This is the actual soil, and there is water like this. Now there are three phases, right? There are three phases. मला सांगा, प्रॅक्टिकली तुम्ही सॉइलचे फेजेस सेपरेट करू शकता का? प्रॅक्टिकली इज इट पॉसिबल? नो, राईट. पण आपण काय करतोय, अनालिसिस पर्पज साठी याला सेपरेट करायचा प्रयत्न करतोय. फॉर द पर्पज ऑफ अनालिसिस वी आर ट्राइंग टू सेपरेट इट. Are you getting what I am saying? For the purpose of analysis, we are trying to separate it. Practically, we cannot separate phases in soil. Practically, आपण soil मधले जे phases आहेत त्यांना सेपरेट करू शकत नाहीत. राईट? फक्त अनालिसिस पर्पज साठी आपण काय करतोय, त्यांना वेगवेगळं दाखवतोय. दिस इज एरिया ए, सॉइलचा एरिया आहे. टोटल व्हॉल्यूम काय येईल सॉइलचा मला सांगा? एरिया इंटू डेप्थ येईल, टोटल डेप्थ. राईट? मग आपण काय करतोय, इथले जे सगळे सॉलिड्स आहेत त्याला पूर्ण कॉम्प्रेस करून इथं दाखवतोय असं. दिस आर द सॉलिड्स. आणि आपण म्हणतो दिस इज द सॉलिड फेज. नंतर पूर्ण वॉटर जो आहे तो या ठिकाणी घेतो and we say this is the water phase. Solid, water, and then we say it is the air phase. Right? हे प्रॅक्टिकली पॉसिबल आहे का? नाही. आलं लक्षात सगळ्यांच्या? So this is depth of air. This is depth of air. This is depth of water, and this is depth of solid. This is depth of solid. Total depth हीच आहे. Now what is depth of voids? Depth of voids is depth of air plus depth of water. Depth of voids is depth of air plus depth of water. Right? Now if I are talking about volume, now this is volume of air. This is volume of water. Volume काय येईल आता? Depth of air into cross area. Volume of water काय येईल? Depth of water into cross section area. Volume of solid काय येईल? Depth of solid into cross section area. म्हणजे this is volume of water and this is volume of solid. Volume of solid. Are you getting this or not? आता होतंय काय माहितीये का, इथं सगळ्यांचा एरिया फर्स्ट सेक्शन एरिया सारखाच आहे. त्याच्यामुळं आपण ज्यावेळेस फेज डायग्राम दाखवतो त्यावेळेस आपण त्याचा क्रॉस सेक्शन एरिया दाखवतच नाही. का? कारण क्रॉस सेक्शन एरिया सारखा आहे आणि तुम्ही दाखवताना फेज डायग्राम मग कॉलेजमध्ये तुम्ही बघितलं असेल अशी दाखवली जाते. डायरेक्ट जो तुमचा टीचर आहे तो फेज डायग्राम अशी दाखवतो. राईट? मग तुम्ही म्हणतात
मग सॉइल अवघड वाटायला ऍक्च्युली सुरुवात इथूनच होते. ठीक आहे, सॉइल जो तुम्हाला हार्ड वाटतो ना तो इथूनच वाटतो. तुम्ही म्हणणार सरांनी तर हा 2 डायमेन्शनल बॉडी दाखवलाय, डेप्थ दाखवलाय, राईट, याला सर व्हॉल्यूम का म्हणतायत? दिस इज व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर, दिस इज व्हॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दिस इज व्हॉल्यूम ऑफ व्हाइट्स. राईट. तर सॉइल अवघड वाटायला सुरुवात इथून होते. ही तुमचा पहिला स्टेप आहे सॉइल अवघड वाटायचा. ठीक आहे, ऍक्च्युली सॉइल इज मोस्ट इझिएस्ट सब्जेक्ट. माझ्याकडे तुम्ही केला तुम्हाला तो कधीच हार्ड वाटणार नाही, तुमचा तो फेवरेट होऊन जाईल. ठीक आहे. फक्त स्टार्टिंग जे काही लेक्चर आहेत ते कन्सेप्च्युअली करणं गरजेचं आहे. राईट, ते एकदा तुम्हाला कन्सेप्च्युअली समजले की मग सगळं लिंक होत चालतं. एव्हरीथिंग इज लिंक आहे, मग कन्सेप्ट थोडं इझी होतं. ठीक आहे. सो नाउ व्हॉट इज टोटल व्हॉल्यूम ऑफ सॉइल हियर? व्हॉट इज टोटल व्हॉल्यूम ऑफ सॉइल? सॉइलचं टोटल व्हॉल्यूम काय येईल मग? व्हॉल्यूम ऑफ इयर प्लस व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर प्लस व्हॉल्यूम ऑफ सॉलिड. व्हॉल्यूम ऑफ इयर प्लस वॉटर तुम्ही त्याला व्हॉल्यूम ऑफ व्हाइट्स म्हणू शकता, प्लस व्हॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स. राईट. आणि व्हॉट इज टोटल वेट? टोटल वेट इज वेट ऑफ इयर प्लस वेट ऑफ वॉटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स. बरोबर आहे. बट कॅन आय से वेट ऑफ इयर? वेट ऑफ इयर किती असेल कम्पेअर टू वेट ऑफ वॉटर अँड वेट ऑफ सॉलिड्स? एकदम निग्लिजिबल असेल. दिस इज निग्लिजिबल वेट ऑफ इयर. राईट. मग आपण असं म्हणू शकतो की टोटल वेट इज नथिंग बट वेट ऑफ वॉटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड. ठीक आहे, आले लक्षात? 3 फेज सिस्टम समजलाय? दिस इज युअर 3 फेज सिस्टम. नेक्स्ट इज 2 फेज सिस्टम. नेक्स्ट इज 2 फेज सिस्टम. आता 2 फेज सिस्टम कुठल्या सॉइल मध्ये एक्झिस्ट होतो? इन व्हिच सॉइल द 2 फेज सिस्टम एक्झिस्ट? एकतर सॉइल ड्राय असेल किंवा सॉइल सॅच्युरेटेड असेल. फुल्ली सॅच्युरेटेड म्हणायची गरज नाही, फक्त सॅच्युरेटेड म्हणलं तरी बस झालं. काही लोक म्हणजे जास्त फुल्ली सॅच्युरेटेड म्हणतात. राईट, गरज नाही. सॅच्युरेटेड मीन्स ऑल द वायर्स आर फिल्ड विथ वॉटर. राईट. नाउ इन ड्राय सॉइल हाऊ मेनी फेजेस आर देयर? In dry soil, we are having only 2 phases, right? One is solid and other is air. In saturated soil, all the voids are filled with water. So here also we are having 2 phases. आता एरिया दाखवायची गरज नाही, तुम्हाला समजला एरिया कुठे असतो तो. दिस इज सॉलिड and this is water. Right. So this is volume of air, this is volume of solid, this is volume of water, this is volume of solid. Right. Now here all the voids are filled with air, so we can say VA equals to VV, and here all the voids are filled with water, VV equals to VW. समझते का? Right. Now what is total volume here? Here total volume is volume of air plus volume of solid, or you can say it is volume of voids plus volume of solids. इथे total volume काय येईल? Volume of water plus volume of solid, or it is volume of voids plus volume of solid. Total weight here in case of dry soil, total weight is equals to weight of solids. Can I say weight of solids in case of dry soil is nothing but weight of dry soil, ड्राय वेट ऑफ सॉइल. बरोबर आहे. हे लक्षात ठेवा, इथं बरेच लोक कन्फ्युजन होतं यांचं, बरेच लोकांचं. तुम्ही सॉइलचं ड्राय वेट घ्या किंवा वेट ऑफ सॉलिड्स घ्या, दोन्ही पण सेम आहेत. बरोबर आहे का?
You take either dry weight or you take weight of solid, both are same. दोन्ही पण सेम आहे. तुम्ही सॉइलचं ड्राय वेट घ्या किंवा वेट ऑफ सॉलिड्स घ्या, बोथ आर सेम, कारण वेट ऑफ हिअर निग्लिजिबल आहे. अँड हिअर व्हॉट इज टोटल वेट? इट इज वेट ऑफ वॉटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स. आले का लक्षात? टू फेज सिस्टम समजलंय? वेट ऑफ वॉटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स, राईट? ओके, आता आपण हे का केलं? वाय वी हॅव डन दिस? आपण काय बघितलं? स्टार्टिंगला आपण काय बघितलं की सॉइल इज नॉट अ सॉलिड, सॉइल इज सॉलिड मटेरियल लाइक वुड or steel. Soil is soil solids, and in between solids there are enclosed voids. These voids may get filled with water, or they may remain empty, or they will be with air when there is when there is dry soil. Then we have seen there is something called as phase. Phase is nothing but one distinct part of the soil. Then we said if I am considering soil above water table, that soil will be mostly dry. In that soil there will be two phases, that is solid and air. That is called two-phase system. Soil below water table is the saturated soil or submerged soil. In that soil, there are two phases again. Here, all the voids are filled with water. So there are two phases, water and solid. If I'm taking soil from this area, then there are three phases, air, water and solid. This soil is called as partially saturated soil. This is called as partially saturated soil or three-phase system, right? So we have seen the soil will exist in three phases. Soil will exist in three phases when it is partially saturated. Here, total volume is equals to volume of air plus water plus solid, or air plus water together. We can say it is volume of voids. Solids. And weight equals to weight of water plus weight of solids. Then we have seen soil can exist in two phases. Soil can exist in two phases either when it is dry or when it is saturated. In case of dry soil, there are two phases, air and solid. Total volume is equals to volume of air plus solids. In case of saturated soil, again there are two phases, water and solid. All the voids are filled with water. Here, all the voids are filled with air. In case of dry soil, total weight equals to weight of solids equals to weight of dry soil. In case of saturated soil, total weight equals to weight of water plus weight of solids. Are you getting this? समजतंय? आता हा सगळं का केलं आपण? कारण की आपल्याला सॉइलचा स्ट्रेंथ फाइंड आउट करायचा आहे. वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल. सॉइलचा स्ट्रेंथ कम्पेअर करायचा आपल्याला वेगवेगळ्या सॉइलचा, राईट? हे सगळं फाइंड आउट करायचंय. तर सॉइलचा स्ट्रेंथ बेसिकली कशावर डिपेंड असेल? तो सॉइल लूज आहे का डेन्स आहे? आता लूज डेन्स आहे याच्यावर डिपेंड असेल त्याच्या व्हाईट्स किती आहेत, नंतर सॉइलचं स्ट्रेंथ डिपेंड असेल, त्याच्यामध्ये वॉटर किती आहे त्याच्यावर पण डिपेंड असेल. तर हे आपण काय केलं, हे फेजेस मध्ये सेपरेट का केलं? कारण की आपल्याला सॉइलला अनालाइज करायचंय, सॉइलला अनालाइज करायचंय. आणि सॉइलला अनालाइज करण्यासाठी आपण काही रिलेशन्स डेव्हलप करतो. टू अनालाइज सॉइल विथ डेव्हलप सम रिलेशन्स, राईट? त्यातलं पहिलं जो रिलेशन आहे इज कॉल्ड ॲज व्हॉल्यूम रिलेशन्स. इट इज कॉल्ड ॲज व्हॉल्यूम रिलेशन्स. म्हणजे हे जे आपण सॉइलचे वेगवेगळे फेजेस स्टडी केले, त्या सगळ्या फेजेस मध्ये आपल्याला रिलेशन डेव्हलप करायचे. वी वॉन्ट टू डेव्हलप रिलेशन्स बिटवीन डिफरंट फेजेस ऑफ सॉइल. त्याच्यामध्ये पहिला जो टाईप आहे रिलेशनचा त्याला आपण म्हणतो व्हॉल्यूम रिलेशन्स. व्हॉल्यूम रिलेशन म्हणजे काय? इथं फक्त आपण वेगवेगळ्या फेजेसचे व्हॉल्यूम कम्पेअर करणार. वेगवेगळ्या फेजेसचे काय करणार? आपण व्हॉल्यूम कम्पेअर करणार. आपण कम्पेअर करणार की टोटल सॉइल मध्ये व्हॉल्यूम ऑफ व्हाईट्स किती आहे, व्हॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स किती आहे, व्हॉल्यूम ऑफ एअर किती आहे, टोटल व्हाईट्स पैकी किती व्हाईट्स वॉटरने फिल झालेले आहेत, किती पर्सेंटेज एअर आहे सॉइल मध्ये कम्पेअर टू टोटल व्हॉल्यूम, राईट? दॅट इज कॉल्ड व्हॉल्यूम रिलेशन. म्हणजे फक्त तुम्ही व्हॉल्यूम कम्पेअर करणार. सेकंड इज वेट रिलेशन. आता वेट रिलेशन मध्ये ऍक्च्युअली तुमच्याकडे दोनच वेट आहेत. एक आहे वेट ऑफ वॉटर आणि एक आहे दुसरा आहे वेट ऑफ सॉलिड्स. आणि याच्यामध्ये एकच रिलेशन बनतं, ते म्हणजे वॉटर कंटेंट किंवा मॉइश्चर कंटेंट. वेट ऑफ वॉटर बाय वेट ऑफ सॉलिड्स, राईट? सो दॅट वी आर गोइंग टू सी रिलेशन बिटवीन ओनली वेट्स. आणि थर्ड जो टाईप आहे रिलेशनचा त्याला आपण म्हणतो इंटर रिलेशन. दॅट इज कॉल्ड ॲज इंटर रिलेशन्स. इंटर रिलेशन्स आर व्हॉट? दीज आर द रिलेशन्स बिटवीन वेट अँड व्हॉल्यूम. दीज आर द रिलेशन्स बिटवीन वेट अँड व्हॉल्यूम. जसं एक तुम्हाला सिंपल सांगतो, डेन्सिटी आहे समजा, डेन्सिटी गॅमा. डेन्सिटी काय आहे? वेट बाय व्हॉल्यूम. वेट बाय व्हॉल्यूम. म्हणजे ह्या रिलेशन मध्ये, डेन्सिटी रिलेशन मध्ये तुमच्याकडे वेट पण आहे आणि व्हॉल्यूम पण आहे. आर यू गेटिंग? किंवा स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी आहे, तो त्याच्यामध्ये पण वेट आहे आणि व्हॉल्यूम आहे.
राईट. तर या टाईपची जे रिलेशन आहे त्याच्यामध्ये दोन्ही पण आहे, वेट आणि व्हॉल्यूम, त्याला आपण म्हणतो इंटरलेशन. लक्षात का नाही आलं? समजलंय? आपल्याला सॉइलमध्ये, सॉइलच्या फेजेसमध्ये एक काय व्हॉल्यूम रिलेशन, दुसरा आहे वेट रिलेशन आणि तिसरा आहे इंटरलेशन. राईट. नाउ फर्स्ट विल सी व्हॉल्यूम रिलेशन. First we see volume relations. Volume relations मध्ये जो पहिला volume relation आहे, that is called as White's ratio. It is called as White's ratio. It is denoted by E. Now can you tell me what is White's ratio? सांगा, माहिती आहे सगळ्यांना White's ratio म्हणजे काय? Volume of whites to the volume of solids. Volume of whites to the volume of solids, right? So first relation is White's ratio, and that relation is equal to volume of whites to the volume of solids. Volume of whites to the volume of solids, and it is not expressed in percentage, it is expressed in decimal places, right? Now can you tell me what can be the minimum value of White's ratio? Minimum value किती? Can it be 0? White's ratio 0 येऊ शकतो का? See, व्हॉल्यूम ऑफ व्हाईट्स कधी 0 होऊ शकतो का? व्हॉल्यूम ऑफ व्हाईट्स कधी 0 होऊ शकतो का? कॅन आय हॅव अ सॉइल विदाउट व्हाईट्स? कुठली पण एखादी सॉइल असेल, असं होईल का त्याच्यामध्ये व्हाईट्सच नाहीयेत? नो, प्रॅक्टिकली नाही, कसंच पॉसिबल नाहीये, आयडियली पण नाहीये. जरी तुम्ही सॉइलला सॅच्युरेट केलं, समजा तुम्ही जर सॉइलला सॅच्युरेट केलं, पूर्ण सॉइल सॅच्युरेट झाली, तरी पण इथं व्हाईट्स नाहीयेत का? येस, देर आर व्हाईट्स, बट दे आर फिल्ड विथ वॉटर. दे आर फिल्ड विथ वॉटर. आलं लक्षात? सो प्रॅक्टिकली आय कॅनॉट हॅव अ सॉइल विदाउट व्हाईट्स. त्याच्यामुळं त्याचा व्हॅल्यू 0 कधीच येणार नाही, 0 पेक्षा जास्तच असेल. व्हॉट कॅन बी द मॅक्सिमम व्हॅल्यू? व्हॉट कॅन बी द मॅक्सिमम व्हॅल्यू? मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती? 1. कांट इट बी मोर दॅन 1? एपीएससीला क्वेश्चन विचारलेला आहे. लक्षात घ्या, माझ्याकडे समजा एक सॉइल आहे, माझ्याकडे एखादा सॉइल आहे, राईट? ऑर यू कॅन कम्पेअर दिस ओनली. आता इथं बघा, तुम्ही जर नुसतं व्हॉल्यूम जरी बघितला, हिअर व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर कॅन बी मोर दॅन व्हॉल्यूम ऑफ सॉलिड. व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर कॅन बी मोर दॅन व्हॉल्यूम ऑफ सॉलिड. समजा एक सॉइल आहे, क्ले आहे, त्या क्लेला तुम्ही एकदम लिक्विड फॉर्म मध्ये टाकले, खूप जास्त वॉटर टाकले त्याच्यामध्ये, पावडर होती क्लेची, क्लेला तुम्ही काय म्हणणार? सॉइल म्हणणार. तुम्ही खूप जास्त त्याच्यामध्ये वॉटर टाकलं, काय वॉटर टाकताय म्हणजे काय व्हाईट्स आहेत. व्हॉल्यूम ऑफ व्हाईट्स कॅन बी फार मोर दॅन व्हॉल्यूम ऑफ सॉलिड. त्याच्यामुळं व्हाईट्स रेशोचा जो व्हॅल्यू आहे तो 1 पेक्षा सुद्धा जास्त येऊ शकतो. इट कॅन बी मोर, इट कॅन हॅव एनी व्हॅल्यू. तर आपण रेंज ज्यावेळेस डिस्क्राईब करतो ईचा, त्यावेळेस असं म्हणतो आपण ग्रेटर दॅन 0. व्हाईट्स रेशो कॅन हॅव एनी व्हॅल्यू मोर दॅन 0. आलंय का लक्षात? समजलंय का? आलंय? ओके. White's ratio can have any value more than 0. It can have any value more than 0. Okay, समजलंय? Now, can you tell me, let's say if I am different soil, I am having gravel, sand, silt, clay, colloids. याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त व्हाईट्स रेशो कोणाचा आहे? ग्रॅव्हल, सँड, सिल्ट, क्ले आणि कोलाइड्स, राईट? याचं मी एक सिंपल एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला, राईट? त्याच्यानंतर तुम्हाला काहीच प्रॉब्लेम होणार नाही, राईट? समजा तुम्ही फ्लोअर मिल मध्ये गेले, राईट? फ्लोअर मिल मध्ये म्हणजे काय? पिठाची गिरणी. पिठाच्या गिरणीमध्ये गेले समजा कधी तुम्ही, राईट? आता गेले का नाही गेले?
नाही गेले कधीच. राईट. ठीक आहे. आता जर नाही गेलेत नंतर जावं लागेल. ठीक आहे. अरे मी गेलेलो आहे, मी लहानपणीपासून जातो. ठीक आहे. आता तरी कमी जातो, लहानपणी खूप जास्त जायचो. ठीक आहे. सो लेट्स से तुम्ही एक व्हीट घेऊन गेले, राईट. व्हीट घेऊन गेले तुम्ही त्याला त्याचं ग्राइंडिंग करण्यासाठी किंवा त्याला दळून आणण्यासाठी, राईट. तुम्ही व्हीट घेऊन गेले. राईट. व्हीट घेऊन गेले आणि आता बघा ह्या व्हीटचा जर मी इथला व्हॉल्यूम कन्सिडर केला, हा व्हॉल्यूम, याच्यामध्ये काही व्हॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आहेत आणि काही व्हॉल्यूम ऑफ व्हाईट्स असेल इन बिटवीन, राईट. आता ज्या वेळेस तुम्ही याचं ग्राइंडिंग करता, ग्राइंडिंग केल्याच्या नंतर व्हॉल्यूम वाढतो का कमी होतो? टोटल व्हॉल्यूम ग्राइंडिंग केल्यावर टोटल व्हॉल्यूम वाढतो का कमी होतो? वाढतो, ऑब्विसली इन्क्रीज होतो. असा पिठाचा व्हॉल्यूम, तुमचा पीठ जो आहे ते जास्त होईल, व्हॉल्यूम वाढेल, राईट. आता मला सांगा, हा जो वाढणारा व्हॉल्यूम आहे याच्यामध्ये व्हॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स वाढला का तो कॉन्स्टंट राहील? इट विल रिमेन कॉन्स्टंट, राईट. असं कधी होणार नाही. व्हॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो आहे तो कॉन्स्टंट राहील, राईट. आणि व्हॉल्यूम ऑफ सॉलिड जर वाढला तर समजायचं की आपल्याला गिरणीवाल्याने दुसऱ्या कोणाचं तरी पीठ देऊन टाकलं, बरोबर आहे. सॉलिडचा व्हॉल्यूम तेवढाच राहील. मग वाढला काय? व्हॉल्यूम ऑफ व्हाईट्स वाढला, बरोबर आहे. व्हॉल्यूम ऑफ व्हाईट्स वाढला, व्हॉल्यूम ऑफ व्हाईट्स वाढला, राईट. आता व्हॉल्यूम ऑफ व्हाईट्स म्हणजे काय? तुम्ही सेम व्हीट होता त्याला तुम्ही फायनर केलं, यू आर मेकिंग इट फायनर, राईट. फायनर केल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये व्हॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कॉन्स्टंट राहिला आणि व्हॉल्यूम ऑफ व्हाईट्स वाढला, व्हॉल्यूम ऑफ व्हाईट्स वाढला. व्हॉट विल हॅपन टू व्हाईट्स रेशो? व्हॉट विल हॅपन टू व्हाईट्स रेशो? ई विल इन्क्रीज, ई विल इन्क्रीज. आलंय का लक्षात? राईट. सो मीन्स सिंपल, मोर फायनर मीन्स मोर व्हाईट्स रेशो, मोर फायनर मीन्स मोर व्हाईट्स रेशो. आलंय का लक्षात? मोर फायनर मीन्स मोर व्हाईट्स रेशो, राईट. म्हणजे एखादा ग्रॅव्हल असेल, राईट, आणि ग्रॅव्हलचे तुम्ही तुकडे केले तर त्याचा व्हाईट्स रेशो वाढत. तसंच इथं मग सांगा, सगळ्यात जास्त व्हाईट्स रेशो कोणाचा असेल? कोलाइटचा, कारण तो सगळ्यात फायनर आहे, हायेस्ट व्हॅल्यू ऑफ व्हाईट्स रेशो. अँड ग्रॅव्हल इज हॅव्हिंग लिस्ट व्हॅल्यू ऑफ व्हाईट्स रेशो. समजलंय का? आलं लक्षात? थँक्यू राहुल. आलं लक्षात? सिंपल समजलं, ओके. आता काल आपण एक कन्सेप्ट बघितला होता की स्पेरिकल ग्रेन्स ऑफ सेम साइज, स्पेरिकल ग्रेन्स ऑफ सेम साइज, they can be arranged in loosest possible state like this. Spherical grains of same size can be arranged in loosest possible state, or they can be arranged in densest possible state, right. Loosest possible state किंवा त्याला आपण कुठली अरेंजमेंट म्हणतो? क्युबिकल अरेंजमेंट, राईट. आणि डेन्सेस्ट पॉसिबल स्टेट म्हणजे त्याला कुठली अरेंजमेंट म्हणतो आपण? डायगोनल अरेंजमेंट, डायगोनल अरेंजमेंट, राईट. सो ज्यावेळेस क्युबिकल अरेंजमेंट आपण करतो त्यावेळेस व्हाईट्स रेशो सगळ्यात जास्त असतो, इट इज 0.91, आणि डेन्सेस्ट असतो त्यावेळेस 0.35, राईट. लक्षात, नॉट द लिमिटिंग व्हॅल्यू रेशो, व्हाईट्स रेशो लिमिटिंग व्हॅल्यू नाहीये. क्युबिकल ग्रेन असतं, ऍक्च्युअल मध्ये तुमचा व्हाईट्स रेशो 0.35 पेक्षा पण कमी होऊ शकतो आणि 0.91 पेक्षा जास्त होऊ शकतो, राईट. हे फक्त काय आहे, जर स्पेरिकल ग्रेन्स असतील तर, स्पेरिकल ग्रेन्स ऑफ सेम साइज असतील तर. समजतंय का? when there are spherical grains of same size, only this is possible, then only this is possible. समजतंय? ओके. नाउ टर्म समजली काही व्हाईट्स रेशो?
Next term is porosity. Porosity N, right? I will just have water. I'll just have some water. What I'm not getting what you want to say. Second term is porosity. Okay. Densest soils, I'm not getting what you are saying. Porosity. Okay. That we want to know, right? Densest soil 0.35 आहे, right? हे लिमिटिंग व्हॅल्यू नाही आहे, या फक्त एका स्पेसिफिक कंडिशन साठीचे व्हॅल्यू आहेत. ठीक आहे. नेक्स्ट पोरोसिटी. Porosity into 100. Total volume of soil into 100 means it can be expressed in percentage. Voice is clear now? Voice is clear? Is it clear now? No? Now it is clear, right? Okay. So it is volume of soil by total volume of soil into 100. That is porosity, right? Now what can be range for porosity? Can it be 0? Porosity 0 होऊ शकतो का? मी तुम्हाला सांगितलं की I cannot have a soil without voids. We cannot have a soil without voids. So it cannot be 0. It is more than 0. What is the maximum value? Can it be 100%? Porosity 100% होऊ शकतो का? Porosity, ऋषिकेश, जर porosity 100% काय होईल? Porosity 100% होईल का? N greater than 0, right? Porosity 100% झाला म्हणजे काय? व्हॉल्यूम ऑफ व्हाईट्स इक्वल्स टू टोटल व्हॉल्यूम ऑफ सॉइल. मग ज्या सॉइल मध्ये सॉइल सॉलिड्सच नाही आहेत त्यांना तुम्ही सॉइल म्हणणार का? म्हणणार का ऋषिकेश? एक जरी समजा एखादा डब्बा आहे, त्या डब्यामध्ये एक सॉइल पार्टिकल आहे, बाकी सगळं वॉटर आहे, मी याला म्हणू शकतो सॉइल आहे म्हणून. समजतंय? राईट. सो इट कॅन बी 99.9%, बट इट कॅनॉट बी मोर दॅन 100%. मग थेरॉटिकली जर विचार केला तर, प्रॅक्टिकली तर समजा सॉइल असेलच कुठं ना कुठं, राईट? व्हाईट्स कमीच असतील. सो इट इज ऑलवेज लेस दॅन 100%. 100% म्हणा किंवा आपण त्याला 1 म्हणतो. आलं लक्षात? राईट. आता मला सांगा पोरोसिटी काय इंडिकेट करतो? व्हॉट डज पोरोसिटी इंडिकेट? समजा जर मी असं म्हणलो की एखाद्या सॉइल मध्ये पोरोसिटी एखाद्या सॉइलचा 40% आहे, जर मी असं म्हणलो, लेट्स से n इक्वल्स टू 40%, सपोज. व्हॉट डज इट मीन? मिनिंग काय होतो? याचा अर्थ असा होतो की त्या सॉइल मध्ये वाईड्स 40% आहेत, राईट, आणि सॉलिड्स 60% आहेत. आर यू गेटिंग व्हॉट आय एम सेइंग? 40% वाईड्स आहेत आणि 60% सॉलिड्स आहेत, राईट. सो मग पोरोसिटी काय इंडिकेट करतो?
porosity indicates percentage whites in a soil. Percentage whites in a soil. Percentage whites in a soil. Porosity indicates percentage whites in a soil. Are you getting this or not? Porosity indicate percentage whites in a soil. Next, third term is degree of saturation. Degree of saturation. Right? Now, what is degree of saturation? It is denoted by SR. It is equals to volume of water by volume of whites into 100. Volume of whites in degree of saturation. Volume of water by volume of whites into 100. समजा जर ड्राय सॉइल असेल, तो व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर काय होईल? 0. व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर 0. राइट? मग डिग्री ऑफ सॅच्युरेशन काय होईल? 0. सॅच्युरेटेड सॉइल तर सॅच्युरेटेड सॉइल जर असेल तर volume of water will be equal to volume of whites, and volume of water will be equal to volume of whites and SR will be equal to 100% or 1. Are you getting this? समजते 1 किंवा 100%, 1 or 100%. आले का लक्षात? जर सॅच्युरेटेड सॉइल असेल तर volume of water will be equal to volume of whites, right? So मग डिग्री ऑफ सॅच्युरेशन चा रेंज काय मग? व्हॉट इज रेंज फॉर डिग्री ऑफ सॅच्युरेशन? ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0, लेस दॅन इक्वल टू 100% और 1. आले लक्षात? ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0, लेस दॅन इक्वल टू 100% और 1. समजते? नाउ नेक्स्ट, फोर्थ वन. ईयर कंटेंट आहे. ईयर कंटेंट नावाची एक टर्म आहे. ईयर कंटेंट, इट इज डिनोटेड बाय AC. ईयर कंटेंट. नाउ रिमेंबर, इज रेशियो ऑफ व्हॉल्यूम ऑफ ईयर टू द व्हॉल्यूम ऑफ व्हाइट्स into 100. व्हॉल्यूम ऑफ ईयर बाय व्हॉल्यूम ऑफ व्हाइट्स into 100. याच्या अपोजिट आहे एकदम. याच्या अपोजिट आहे. राईट? आता मला सांगा, ज्यावेळेस सॉइल ड्राय असेल त्यावेळेस एअर कंटेंट किती असेल? When the soil is dry, what will be air content? सांगा. आर यू क्लिअर? ऐकू येते ना? 100% असेल किंवा मग 1 असेल. 100% और 1. आणि ज्यावेळेस सॉइल सॅच्युरेटेड असेल त्यावेळेस एअर कंटेंट किती येईल? व्हॉल्यूम 0 येऊन जाईल. राईट? म्हणजेच काय की समजा एअर कंटेंटचा मग रेंज काय होऊन जाईल? एअर कंटेंट ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0, लेस दॅन इक्वल टू 1 और 100%. लेस दॅन इक्वल टू 1 और 100%. समजतंय? सांगा, जर डिग्री ऑफ सॅच्युरेशन समजा SR जर 40% असेल, डिग्री ऑफ सॅच्युरेशन जर 40% असेल तर एअर कंटेंट किती येईल? सांगा. एअर कंटेंट किती येईल? 60. समजतंय का? एअर कंटेंट विल बी 60%. मग मी असं म्हणू शकतो का की एअर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सॅच्युरेशन इज इक्वल टू 100% और 1. Air content plus degree of saturation equals to 100% or 1. Just remember this. आले लक्षात? राइट? सो वी हैव सीन 4 टर्म्स. आपण व्हाइट रेशो बघितला, व्हॉल्यूम ऑफ व्हाइट बाय व्हॉल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेटर दॅन 0, फायनल सॉइल मोर इज द व्हाइट रेशो. त्याच्या पोरोसिटी बघितला आपण, व्हॉल्यूम ऑफ व्हाइट बाय टोटल व्हॉल्यूम into 100, पोरोसिटी ग्रेटर दॅन 0, लेस दॅन 100%. पोरोसिटी इंडिकेट्स percentage whites in a soil.
डिग्री ऑफ सॅच्युरेशन बघितलं आपण, व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर व्हॉल्यूम ऑफ व्हाईट्स इंटू 100. इट्स रेंज इज ग्रेटर इक्वल 0, लेस इक्वल 100. फॉर ड्राय सॉइल 0, फॉर सॅच्युरेटेड सॉइल इज 100%. Air content, it is volume of air by volume of white solid. For dry soil, air content is 100%. For saturated soil, it is 0. AC plus SR equals to 100% or 1. Right? आता last formulation जो आहे, that is percentage years. Percentage year wise. It is denoted by NA. आता लक्षात घ्या, इथे एक थोडं कन्सेप्ट सांगायचं राहिला म्हणून, डिग्री ऑफ सॅच्युरेशन काय इंडिकेट करतं मला सांगा. व्हॉट डज द डिग्री ऑफ सॅच्युरेशन काय इंडिकेट करतं? समजा मी तुम्हाला म्हणलो की डिग्री ऑफ सॅच्युरेशन 40% आहे, व्हॉट डज इट मीन? त्याचा मिनिंग काय होतो? त्याचा मिनिंग असा होतो की टोटल व्हाईट्स पैकी नॉट वॉटर कंटेंट, व्हाईट्स पैकी 40% व्हाईट्स, कारण इथे 40 व्हाईट्स पूर्ण फिल झाल्या, व्हाईट्स पूर्ण फिल झाल्या का? डिग्री ऑफ सॅच्युरेशन पर्सेंटेज व्हाईट्स फिल्ड विथ वॉटर. पर्सेंटेज व्हाईट्स फिल्ड विथ वॉटर. थोडा इंटरनेटचा स्पीड कमी, त्याच्यामुळे व्हॉइस ब्रेक होत असेल. थोडं इंटरनेटचं कनेक्शन अजून स्ट्रॉंग घ्यावं. पर्सेंटेज व्हाईट्स फिल्ड विथ वॉटर. आता ब्रेक होतोय का व्हॉइस? इज इट ब्रेकिंग नाउ? नो, राईट? ओके. Last is percentage year wise, right? Now what is percentage? It is volume of year by total volume of soil into 100. Maybe due to internet speed. तुम्ही कमेंट करू नका. आता येतोय का आवाज क्लिअर? आता येतोय आवाज क्लिअर मला फक्त येत असेल तर. ओके, जस्ट कमेंट करा. येतोय का आवाज? जस्ट कमेंट चालू असल्याशिवाय आपण काही करू शकत नाही. येस, इज इट क्लिअर नाउ? ओके. ओके, चलो. सो जस्ट लास्ट कन्सेप्ट आहे, एवढं सांगतो मी. व्हॉल्यूम ऑफ एअर जर सॉइल सॅच्युरेटेड असेल, व्हॉल्यूम ऑफ एअर काय होऊन जाईल? 0. मग NA काय होऊन जाईल? 0. राईट? मग मला सांगा, याची सगळ्यात कमी व्हॅल्यू जर सॉइल सॅच्युरेटेड असेल त्यावेळेस होत असेल, मग सगळ्यात जास्त व्हॅल्यू कधी येईल? सॉइल सॅच्युरेट असताना त्याचा सगळ्यात कमी व्हॅल्यू आहे, सगळ्यात जास्त व्हॅल्यू कधी येईल? मग वेन सॉइल इज ड्राय. आता ज्यावेळेस सॉइल ड्राय असेल त्यावेळेस व्हॉल्यूम ऑफ एअर काय होईल? इट विल बिकम व्हॉल्यूम ऑफ व्हाईट्स. मला सांगा, NAचा मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती होऊ शकतो? कॅन इट बी 100%? 100% होऊ शकतो का? नाही होऊ शकत. ऋषिकेश, आर यू गेटिंग? कारण की 100% झाला तर व्हॉल्यूम ऑफ एअर विल बी इक्वल टू व्हॉल्यूम, टोटल व्हॉल्यूम, म्हणजे तिथे सॉइल सॉलिड्सच नाही आहेत. राईट? सो VA इक्वल्स टू VV. लक्षात घ्या, आता ज्यावेळेस VA इक्वल टू तुम्ही VV लिहिणार त्यावेळेस हा फॉर्म्युला काय बनणार? VV बाय V बनणार. VV बाय V. आले लक्षात? आणि व्हॉल्यूम ऑफ व्हाईट्स बाय टोटल व्हॉल्यूम काय घेतो आपण? पोरोसिटी. म्हणजेच काय की पर्सेंटेज एअर व्हाईट्सचा मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती आहे? इट इज इक्वल टू पोरोसिटी. समजतंय? सो NA रेंज लक्षात घ्या, NA इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 अँड लेस दॅन इक्वल टू पोरोसिटी. किंवा असं पण लिहू शकतो आपण, लेस दॅन 100%. कारण पोरोसिटीची मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती आहे? लेस दॅन 100%. असं पण लिहू शकतो आपण. हे तुम्हाला कुठे बुक मध्ये सापडणार नाही, बट यू कॅन राईट डाऊन लाईक दिस ऑल्सो. आले लक्षात? इथे एक छोटं रिलेशन आहे. दॅट रिलेशन इज NA इक्वल्स टू काय घेतो आपण? व्हॉल्यूम ऑफ एअर बाय टोटल व्हॉल्यूम. त्याला काय करा? व्हॉल्यूम ऑफ व्हाईट्स न मल्टिप्लाय डिवाइड करा.
व्हॉल्यूम ऑफ व्हाईट्स ना मल्टिप्लाय डिवाइड करा. मला सांगा व्हॉल्यूम ऑफ व्हाईट्स बाय टोटल व्हॉल्यूम म्हणजे काय? पोरोसिटी. बरोबर आहे. व्हॉल्यूम ऑफ व्हाईट्स बाय जर मी टोटल व्हॉल्यूम घेतला, हा टर्म जर घेतला मी व्हॉल्यूम ऑफ व्हाईट बाय टोटल व्हॉल्यूम, दॅट विल पोरोसिटी. आणि व्हॉल्यूम ऑफ इयर बाय व्हॉल्यूम ऑफ व्हाईट्स काय घेतो आपण? इयर कंटेंट, राईट? इयर कंटेंट. that is percentage year whites equals to porosity into year content. एक छोटा रिलेशन आहे. समजलंय? Na equals to N into AC, right? So we'll just revise this. So we have seen this topic, definitions and properties of soil. We have seen soil is not solid material like wood or steel. It is having soil solids, and in between solids there are enclosed voids. These voids may get filled with water or may get filled with air. So based on that, we have seen there is something called as phase. That is one distinct part of the soil. Soil can exist in three phases when it is partially saturated. Some voids are filled with water, some voids are filled with air. Soil can exist in two phases, either when it is dry or when it is saturated, right? Then we have seen three-phase system, right? हे लक्षात ठेवा, हे डेप्थ आणि एरिया हे थोडं बाजूला लक्षात ठेवा कुठतरी. In three-phase system, we are having three phases: air, water, and solid. Total volume equals to air plus water plus solid. Volume of air plus water, you can say is volume of whites plus volume of solids, and total weight equals to weight of water plus weight of solid, since weight of air is negligible. Two-phase system, when the soil is dry, all the whites are filled with air. Total volume equals to volume of air plus solids or volume of whites plus solid, and total weight equals to weight of solids, that is equal to dry weight of soil. In case of saturated soil, all the whites are filled with water. Total volume equals to volume of water plus volume of solid, that is volume of whites plus volume of solids, and total weight equals to weight of water plus weight of solids. We have seen to analyze soil, we need to develop three different types of relations between the phases. Out of that, the first one was volume relation, second one is weight relation, and third one is interrelation. Volume relations means only relations between volumes. किती volume relation बघितले आपण? टोटल 5 बघितले, right? Whites ratio, then porosity, degree of saturation, air content, percentage air whites. We have seen 5 volume relation. Then weight relations we are in, that is relations between weight only. Then we are in interrelations, that is relation between weight and volume, right? Voice break होत नाही ना? Okay. So first volume relation is White's ratio, that is volume of white by volume of solids. Range is E cannot be equal to 0. E cannot be equal to 0. E is always more than 0. E is always more than 0. And we have seen finer the soil, more is the White's ratio. Then porosity, it is volume of whites by total volume into 100. Porosity greater than 0, less than 100%. Porosity indicates percentage whites in the soil. Degree of saturation, it is volume of water by volume of whites into 100. It indicates percentage whites filled with water. Dry soil, degree of saturation is 0. Saturated soil, degree of saturation 100%. Range for degree of saturation is greater than equals 0, less than equals to 100% or 1. Air content, it is volume of air by volume of whites into 100. For dry soil, air content is 100% or 1. For saturated soil, air content is 0. Air content plus degree of saturation is 100% or 1. Next, percentage air whites, it is volume of air by total volume into 100. For saturated soil, first Na equals to 0. For dry soil, Na equals to N, maximum value. So percentage air whites, it is greater than equals to 0, less than equals to N. Percentage air whites काय दाखवत आहेत की टोटल व्हॉल्यूम मध्ये एअर किती आहे आणि एअर कंटेंट काय दाखवत आहे व्हॉल्यूम ऑफ व्हाईट्स मध्ये एअर कंटेंट किती आहे. आले लक्षात? डिफरन्स आहे. And Na equals to N into AC, that is percentage air whites equals to porosity into air content. समजलेत का volume relation? Are you getting this or not? समजलंय? Okay. चलो, we'll stop here. Lecture आवडला आजचा? Those who are interested, they can join the other batches, right? You can join the batches.